Good morning, students. This is Mohan. Today, I received a test message from a student telling me that it is becoming tough for him to appear for the upcoming examinations. He is facing a panic situation and really is in a confused state of mind whether to appear for the examinations or to skip them. Then I started inquiring him what really went wrong, and I even inquired the reasons. Is it because of the lack of proper preparation or something else? Then he told me that he couldn't do well, he couldn't prepare well for the reasons which are beyond his control, and he's having a very poor confidence level to face the upcoming examinations. Then I gave him a brotherly advice, and let me tell the same to all my students. See, not doing well in examinations is not a big crime, but not even attempting for the examinations is definitely unexcusable mistake. It's definitely a big mistake compared to not doing well in the examinations. In fact, whatever the advice I have given to that student, I would like to give the same advice to all the students. My dear students, you just go and write the examinations and forget about the result. Don't worry about the result. First of all, do your job. Appear for the examinations, prepare well, appear for the examinations, and don't worry about the result, the outcome. You may pass the examination, who knows that? In fact, there are three stages in the qualifying process. The first one is your preparation, second one is writing the examinations, third one is valuation. See, in fact, no one knows how the question paper is going to be, no one knows how the valuation is going to be. And sometimes the question paper may be much easier than you expected. If it is an easy one, you are going to definitely miss a big opportunity. And sometimes before the declaration of the results, moderation will be done by the ICI. I mean to say the grace marks will be given, and it even happened with me when I wrote my CA final examinations. I strongly believe had there been no such moderation, I would have not qualified my CA final at that attempt. So how can we predict all those things now itself? Many miracles may happen, and who are we to decide all those things? I told that student, I'm supporting you only for the reason that there's no mistake on your part for your improper preparation, since you told that your lack of proper preparation is due to some reasons which are beyond our control. But absolutely, I cannot support you if you don't appear for the examinations. My dear students, if you are strongly determined and committed for your objective, then many forces in this entire world will help you to get successful. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్. ఈరోజు అంటే June 26, 2021 ఒక స్టూడెంట్ నాకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది. ఎగ్జామ్ కాస్త ప్యానిక్గా ఉంది సార్. నేను అతను అడిగింది ఏంటంటే, అరే నువ్వు సరిగ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి అయినా కూడా ప్యానిక్ అవుతున్నావా, లేదా నీ ప్రిపరేషన్ కరెక్ట్గా లేదు అని అంటే, నా ప్రిపరేషన్ కరెక్ట్గా లేదు సార్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ అన్నాడు. సరే, వ్యాలిడ్ రీజన్స్ అంటున్నావు కాబట్టి ఐ గైడ్ యూ యాజ్ యువర్ బ్రదర్, ఐ గైడ్ యూ ట్రీటింగ్ యూ యాజ్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. నువ్వు వ్యాలిడ్ రీజన్స్ వల్ల సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, వ్యాలిడ్ రీజన్స్ వల్ల యూ కుడెంట్ డూ ఇట్ వెల్ అని అంటున్నావు కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే, ఎగ్జామ్ రాయకపోవటమే తప్పు కానీ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వటం తప్పు కాదు. నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయకుండా గివ్ అప్ అని చెప్పి ఎగ్జామ్ స్కిప్ చేయడం తప్పు, ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వటం తప్పు కాదు. ఎందుకని నువ్వు ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోయావు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్, దాంట్లో నీ తప్పే ఉంది. అలాంటప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి, ఫస్ట్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయి. నో వన్ నోస్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి: ప్రిపరేషన్, ఎగ్జామినేషన్, వాల్యుయేషన్, అండ్ యాజ్ అ బై ప్రోడక్ట్ నీకు వచ్చే రిజల్ట్. సో నీ ప్రిపరేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు డెసిషన్ తీసుకుంటున్నావు, ఎగ్జామ్ రాయాలా వద్దా అనే డైలమాలో ఉన్నావు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో ఎలా తెలుస్తుంది, నువ్వు ఎలా గెస్ చేయగలవు? క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలానే ఉండొచ్చు, నువ్వు అనుకున్న దానికంటే ఈజీగా ఉండొచ్చు, నువ్వు అనుకున్న దానికంటే టఫ్గా కూడా ఉండొచ్చు. సెకండ్ థింగ్, వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉండొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అసలు క్వశ్చనే తప్పు అవటం వల్ల గ్రేస్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు అందరికీ, అటెంప్ట్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి గ్రేస్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్ హ్యాపెండ్ వెన్ ఐ అపీర్ ఫర్ CA ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్, నాకు జరిగింది అది. సో అలా వాల్యుయేషన్లో మెరికల్స్ జరగచ్చు, క్వశ్చన్ పేపర్లో మెరికల్స్ జరగచ్చు, నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని మెరికల్స్, అది పాస్ అవ్వచ్చు కూడా. అలాంటి స్టూడెంట్స్ కొన్ని వేల మంది ఉంటారండి. పాస్ అవుతాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అవుతారు, ఫెయిల్ అవుతాం అనుకున్న వాళ్ళు కూడా పాస్ అవుతారు. సో నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి, కొన్ని రీజన్స్ వల్ల ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోయావు, దాంట్లో నీ తప్పేం లేదు. అలాంటప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఏంటి, నేను నీకే సపోర్ట్ చేస్తాను. రీజన్ నీ తప్పేం లేదు, ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోయావు, నీ తప్పేం లేదు. అలాంటప్పుడు నేను నీకే సపోర్ట్ చేస్తాను. కానీ నువ్వు ఎగ్జామ్ కనుక అప్పీర్ అవ్వకపోతే నేను నీకు సపోర్ట్ చేయను. అంటే ఇప్పటిదాకా నువ్వు చేసింది కరెక్ట్, బట్ ఎగ్జామ్ నువ్వు రాయకపోతే నువ్వు చేసేది తప్పు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఏ మిస్టేక్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో అండ్ అపీర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. సో కంక్లూషన్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, ప్రిపరేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ రాయాలా లేదా స్కిప్ చేయాలా డెసిషన్ తీసుకోవద్దు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కెన్ బి ఈజియర్, కెన్ బి టఫ్. వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, అండ్ వాల్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మోడరేషన్. కొంతమందికే తెలిసి ఉంటుంది, మోడరేషన్ అనే పేరుతో CA ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు గ్రేస్ మార్క్స్ యాడ్ చేసి స్టూడెంట్స్ని క్వాలిఫై చేస్తారు. ఇట్స్ బీన్ ఎ ట్రెడిషన్. ఇది ఏ ఒకటో 2 సార్లు కాదు, ప్రతిసారి ఆల్మోస్ట్ మోడరేషన్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్
అలా కూడా నువ్వు క్వాలిఫై కావచ్చు. ఎ మిరకిల్ కెన్ హ్యాపెన్. ఎప్పుడైతే నీ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ అల్టిమేట్గా ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే నీ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ పీక్లో ఉంటాయో, లేదా ఎప్పుడైతే నీ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ హైలో ఉంటాయో, నీకు తెలియని ఫోర్సెస్ నీకు సపోర్ట్ చేసి నిన్ను క్వాలిఫై అయ్యేటట్టుగా చేస్తాయి అని చెప్పడం జరిగింది.